सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे चन्नी कैबिनेट की पहली मीटिंग की। चन्नी कैबिनेट की पहली मीटिंग जारी है। मीटिंग के विच वड्डे फैसले होने की संभावना है, क्योंकि सिद्धू ते रंधावा दे वल्लों संकेत दिते गए सन कि बेदबी, ड्रग माफिया, बिजली के मुद्दे ते कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। 5 नुकाती प्रोग्राम को लैके अज चर्चा हो सकती है, तो इन्हां 5 नुकाती प्रोग्रामों को लैके कोई वड्डा ऐलान किया जा सकता है। करीब 8 बजे तो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की अगवाई के मीटिंग चल रही, जिस दे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ते ओपी सोनी भी मौजूद ने। सारियां दी नज़रां निगाहां टिकियां होईयां ने कि आखिरकार चन्नी कैबिनेट की पहली मीटिंग के विच किहड़े वो वड्डे अहम फैसले लए जांदे ने। जेकर 18 नुकाती प्रोग्रामां की गल की जाए, जिस दे विच मुख्य तौर पर मुद्दा है बेदबी का, ड्रग का मुद्दा है, रेत माफिया का मुद्दा है, इस तो इलावा बिजली के समझौतियों का मुद्दा है। तो सूबे की जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिरकार इन्होंने मुद्दों पर कदों गौर किया जाएगा, कदों काम होगा। क्योंकि गल की जाए पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उन्होंने वालों अज दोपहरे मीडिया नाल गलबात करते हुए संकेत दिते गए सन कि जिहड़ा पहले 5 नुकाती प्रोग्रामां की गल की जाए तो उसनूं लैके अज वड्डा फैसला कोई लिया जा सकता है, उसनूं लैके ऐलान किया जा सकता है। सुखजिंदर रंधावा जिहड़े कि डिप्टी सीएम ने, उन्होंने वालों भी संकेत दिते गए सन। सो अपने आप दे विच अज दी ये मीटिंग बहुत अहम मनी जा रही है। करीब 8 बजे तो ये लगातार कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। सकत्रे दे विच फिलहाल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगवाई दे विच मीटिंग जारी है, तो जल्दी ही कोई वड्डे फैसले आने की भी संभावना है, वड्डे फैसले ले जा सकते हैं। सो लगातार इस मीटिंग को लैके पल पल की अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इस मीटिंग को लैके किस तरह की अपडेट है, सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का सकत्रे का, जिथों कि मेरे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, किन्ना कुछ होर समा लगेगा, किन्ना कुछ होर इंतजार करना पवेगा, क्योंकि इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों, सुखजिंदर रंधावा दे वल्लों संकेत बहुत वड्डे दिते गए हैं कि 5 नुकाती प्रोग्राम को लैके पहली मीटिंग दे विच ही वड्डे अहम फैसले ले जा सकते हैं। करीब 8 बजे तो ये मीटिंग जारी है। होर किन्ना समा लगेगा, होर किन्ना के इंतजार करना होगा अज दी मीटिंग के फैसलों का? देखो, पिछले 2.5 घंटे तो परमिंदर जी मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट की मीटिंग है, और पहली कैबिनेट की मीटिंग के विच एक इतिहासिक फैसले जिहड़े ने मन्ने जाते हैं। और जिहड़े 5 फैसलों के उत्ते इस वेले चर्चा चल रही है, उस दे विच असीं सब तो पहला एक तस्वीर देखी कि हुण सरकारी जिहड़े मुलाजम होणगे उन्हां दे उत्ते नज़र जिहड़ी है वो सरकार दी होएगी। सवेरे 9 बजे उन्हां नूं आना जरूरी होएगा। अगर 9 बजे तो कोई लेट आंदा है तो हफ्ते 'च किसी वेले भी छापेमारी हो सकती है, और उस दे उत्ते एक्शन होएगा। नाल ही नाल लोग जिहड़े ने एक खज्जल खराब ना होने फैसला लिता गया। लेकिन सब तो वड्डी चुनौती जिहड़ी है वो है पावर एग्रीमेंट रद्द करन दी। इस वेले चरणजीत सिंह चन्नी होरी चाहते हैं कि पावर एग्रीमेंट जिहड़े ने वो रद्द किए जा सकन, और इसे वजह करके जिहड़े पावर दे अधिकारी ने वेणु प्रसाद होरी, वो इस कैबिनेट दे विच तस्वीरां तुहानूं नज़र भी आ रहे होणगे, वो बैठे हुए ने, उन्हां नाल गलबात इस वेले की जा रही है। और इस दे नाल अगला एक्शन प्लान की होएगा, क्योंकि 5 जिहड़े नुक्तियां का जिक्र हो रहा है उस दे विच ड्रग्स नूं लैके है। ड्रग्स नूं लैके की कुछ एक्शन जिहड़ा हुंदा वै वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि स्पैशल टास्क फोर्स जिहड़ी बनी है उसने अपनी रिपोर्ट पिछले 2 साल तो हाई कोर्ट दे विच जमा करवाई हुई है। तीसरा यह है कि प्रशासनिक बहुत वड्डे फेरबदल तुहानूं अज रात ही देखण नूं मिल सकते हैं। नज़रां चीफ सैकटरी और DGP की कुर्सी के उत्ते भी टिकियां हुई ने कि वो भी बदले जाणगे। बहुत सारे फेरबदल तुहानूं देखण नूं मिल सकते हैं। तो इस वेले सैकटरीएट दी तस्वीरां मैं दिखा रहा कि किस तरीके दे नाल सैकटरीएट दे विच हलचल है। अंदर 3 ही, क्योंकि कैबिनेट दे विच मुख्यमंत्री ने, 2 डिप्टी सीएम ने, ओपी सोनी ते सुखजिंदर रंधावा, तिन्हां दे विचाले 2.5 घंटे तो जिहड़ी है वो लगातार चर्चा चल रही है। तमाम अधिकारी इस वेले बैठे हुए ने, उन्हां नाल विचार वटांदरा हो रहा है, और थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ होएगी। अमूमन असी ये देखा सीगा जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सीगे तो उस वेले अप्रैल तो लैके हुण तक सिर्फ वर्चुअल जिहड़ी है कैबिनेट की मीटिंग हुंदी सीगी, और करीब 35-40 मिनट चलती सी, इस तो ज़्यादा नहीं चलती सी। लेकिन पहली कैबिनेट की मीटिंग, छोटी कैबिनेट है क्योंकि डिप्टी सीएम तो सीएम ही ने, और 2.5 घंटे हो गए ने। 2.5 घंटे तो ज़्यादा का समा हो गया कैबिनेट नूं चलदे होए, और जिहड़े फैसले आणगे नज़रां पूरे पंजाब के लोगों दी टिकियां हुईयां ने, क्योंकि पहली कैबिनेट के जिहड़े फैसले हुंदे ने वो बेहद अहम हुंदे ने, और इन्ने आसान नहीं होणगे वो फैसले लैने। इस वजह करके समा जिहड़ा वा वो ज़्यादा इस कैबिनेट की बैठक दे विच चल रहा। परमिंदर, पंकज, तुसीं भी बहुत लंबे समय तो
ਇਸ ਬੀਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਇਹ 5 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਜ਼ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ, ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਰਾਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਬੜਤੋੜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਤ ਵੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਰਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।